अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंग नए लेक्चर दे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड डी ब्रॉगली वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम। प्रीवियस लेक्चर के चिदनो मुंगा ख डिटेल सरा डिस्कशन कड़ो मुंगा द स्पेक्ट्रम बारकेम खबरा कड़े वा स्पेक्ट्रम सता वेले कीगी बला बोहर एटॉमिक मॉडल चिदना हमगा डिस्कस कड़ो। बोहर एटॉमिक मॉडल के मुंगा दियो क्वांटाइज ऑर्बिट चिदे रेडियस मुंगा मालूम कड़ो और मुंगा चिदे दगी एनर्जी मालूम कड़े वा ननी लेक्चर के चिदनो मुंग बस चल को मुंग बाका सीजन अलग नोर मॉडिफाई को सीजन चिदनो नोर बचदे नोर बा ददी बारा के चिदे डिस्कशन को। हाँ उस मुंग राजू मुंग सर चिदे हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम चिदनो सता वेले की हाइड्रोजन ची मुंग सरा कम एमिशन कई कम सीजुना एमिट कई मुंग सरा रेडिएशन एमिट कई फोटान एमिट कई चिकल मुंगा यो एटम चिदे अगा लगा को एक्साइट को और एक्साइटेशन के अगा यो ख़ास टाइम तीर की अगीना बाद अगा बिया वापस पल ग्राउंड स्टेट तराजी नो अगा बस चल कई अगा एमिशन चिदे एमिट रेडिएशन चे एमिट कई या फोटान एमिट कई नगा चिदे अगबा स्पेक्ट्रम फॉर्म की भी उस मुंगा कदल तो गुरु मुंग सरा दादे यो एटम दे ठीक शो यो एटम दे बाकी के मुंग सरा दादे यो इलेक्ट्रॉन दे ठीक शो। इलेक्ट्रॉन चिदनो दे पदी फिक्स यो शेल की दे दी शेल न चिदनो न लोअर शेल तजी न हायर शेल तजी न चिकल मुंग सरा यो इलेक्ट्रॉन पे यो फिक्स शेल की भी नो अगा चिदे अगबा मुंग सरा रेडिएशन चिदे या मुंग सरा चिकम स्पेक्ट्रल लाइंस दे अगबा न एमिट कई। हाँ उस मुंगा वेल्यू द एनर्जी फार्मूला मुंगा डिस्कस करे वची मुंग सरा एनर्जी दे यो क्वांटाइज ऑर्बिट बराबर ही द ई एन ई एन चिदना मुंग सरा बराबर भी द ई नॉट डिवाइड बाई एन स्क्वायर बराबर भी। हाँ नो ई एन मुंग सरा चिदनो दा मुंग सरा द हायर एनर्जी मुंगा चिक कला एनर्जी वरकू यो इलेक्ट्रॉन ला होगा हायर ऑर्बिट तवरशी नो ई एन चिदे अगी एनर्जी ता वेलेशी सपोज मुंगा वेलेशी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट ठीक शो दा मुंग सरा चिदे दा एनर्जी चे कमादान दा मुंग सरा द एनथ ऑर्बिट एनर्जी दा उस मुंगा सपोज वायु ची मुंग सरा द पीएथ ऑर्बिट एनर्जी चिदे द ई पी बराबर दा ठीक शो दा मुंग सरा द पीएथ ऑर्बिट चिदे एनर्जी भी उसो मुंग ता पता रची एनर्जी डिफरेंस कला राशि न मुंग सरा चिदे द फोटान बराबर भी उस चिदे मा सरा दा इलेक्ट्रॉन दे दा पे यो शेल के दे ठीक शो दा यो शेल दे चिकल दे दी बेल शेल तजी दियो शेल तजी नो द दी द पार चिदे एनर्जी डिफरेंस आले चिदे एनर्जी डिफरेंस कला राजी न मुंग सरा अगबा दो फोटान बराबर भी उस मुंगा वेली दी ची एच एफ बराबर मुंग सरा ले ई एन माइनस ई पी बराबर राले। हाँ कदल तमुंगा गोरो दा मुंग सरा डिफरेंस बराबर राले और मुंगा बरा मालूम कड़ी दी ई एन मुंग सरा बराबर भी दो ई नाट दा मुंग सरा चिदे दा मुंग सरा ई नाट थे दा ई नाट थे मुंग सरा डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस और माइनस चिदे दलता दी सरा खपलम दे ई नाट डिवाइड बाई पी स्क्वायर दा मुंगा असल की अगा बाल्मर सीरीज़ की जगह कम अगा एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कड़े वा दा मुंगा अगा मालूम लगवाड़ो मुंग ता पता रहे फ्रिक्वेंसी मुंग सरा बराबर भी द सी बाई लेमडा बराबर भी नो मुंग बस चलू को एच एफ ते मुंग सरा एफ बसाई मुंगा सी लेमडा नो मुंग सरा पुट पकू एच सी डिवाइड बाई लेमडा मुंग सरा राशि दलता और कदल ता सो को रही दलता दा माइनस माइनस तन दा प्लस शी चिकल दा मुंग सरा प्लस फुल नो ई एन नमक के माइनस शी डिवाइड बाई एन स्क्वायर बराशी प्लस
ई ناٹ ډیوایډ بای پی سکویر براشي. اوس مونږ ای ناٹ اخوا ولیکو او دا ای ناٹ ډیوایډ بای پی سکویر لومبنی ولیکو نو دا چې دا موږ سره ډیفرنس راتلی شي. ها اوس که زه څه چالو کوم زه د دې دواړو نه چې دی نو ای ناٹ کامن کوم. اوس ما د دې دواړو کې چې دی د بارني کې که تاسو وګورئ نو بارني کې موږ سره دواړو کې چې دی دا ای ناٹ چې دی دا کامن دی نو ما سره ای ناٹ 1 اوور پی سکویر ماینس 1 اوور این سکویر دا به راشي او دې طرف ته چې دی نو ایچ سی ډیوایډ بای لیمډا به ما سره راشي. نو 1 اوور لیمډا چې دی به برابر راشي د ای ناٹ انټو ایچ سی چې کله زه دا ایچ سی هغه طرف ته واړم ډیوایډینګ بوث سایډ بای ایچ سی زه وکړم نو ما سره به ای ناٹ ډیوایډ بای ایچ سی برابر به راشي. ها اوس موږ سره چې دی نو ای ناٹ بای ایچ سی چې دی دا موږ سره د آر ایچ برابر وي چې موږ په بالمر سیریز چې هغه چې کومه هغه فارموله امپیریکل فارموله ډسکس کړې وه نو هغې کې د آر ایچ چې دی نو آر ایچ دا ریډبرګ کانسټنټ وي او ریډبرګ کانسټنټ هغه د څه برابر وي هغه موږ سره د ای ناٹ ډیوایډ بای ایچ سی برابر وي. نو د دې چې دی د دې ویلیو چې دی هغه موږ سره د دې برابر ده. ها دا ویلیو چې دا موږ څنګه راوباسلې دا موږ دلته د پاسني کې چې د ای ناٹ ویلیو پټ کړی ده د ای ناٹ ویلیو سی هغه موږ سره ماینس 13.6 برابر وي 13.6 الکترون ولټ هغه برابر وي هغه موږ پټ کو او د ایچ ویلیو چې دی هغه 6.6 ملټیپلای 10 کی پاور ماینس 34 او د سی ویلیو چې دی هغه موږ سره څه برابر وي 3 ملټیپلای 10 کی پاور ماینس 8 پلس 8 چې دی دغې برابر وي. ها نو دا چې دا موږ سره هغه امپیریکل فارموله چې دی هغه موږ دلته نه پروف کړه. ها اوس په دا فارموله موږ اپلای کوو به مختلف سیریز باره کې به ډسکشن کوو. اوس چې کله موږ سره ټرانزیشن چې دی نو ټرانزیشن وشو اوس موږ سره چې دی ټرانزیشن فرام higher energy levels n is equal to 2 3 4 مطلب دا دی چې موږ سره هغه الکترون چې دی هایر شل ته تللی هایر آربټ ته تللی یا شل ته تللی هغه چې دی د هغې ویلیو چې دی هغه موږ سره دا 2 3 4 یو هایر انرژي لیول دی. اوس موږ سره چې دی دا هایر انرژي لیول چې دی دې نه کله دا الکترون واپس راځي نو دی به لویسټ انرژي لیول ته راځي چې هغې ته موږ P1 وایو. اوس که موږ په بهرنۍ امپیریکل فارموله کې P1 پټ کو N2 3 دا ټول داسې پټینګ وکړو د موږ سره چې موږ سره به کوم یو سیریز راځي موږ سره به لیمن سیریز راځي. لیمن سیریز چې دی هغه به موږ ډیرایو کړو د لیمن سیریز به اصل کې موږ ته پته ولګي او لیمن سیریز چې دی هغه موږ سره په الټرا وایلټ ریجن کې راځي. ٹھیک شو. ها اوس دا خو چې دا خو موږ سره چې کله ټرانزیشن وشو ان موږ سره د 2 نه سٹارټ شو او موږ سره چې کوم لوویسټ انرژي لیول او هغه موږ سره P = 1 چې هغه موږ کله فارموله کې پټ کو په امپیریکل فارموله کې په دې فارموله کې موږ پټینګ وکړو په دې کې موږ کله پټینګ وکړو نو موږ سره چې لیمن سیریز موږ ته حاصل شو. اوس چې کله هایر ټرانزیشن چې دی هغه موږ سره n = 3 4 5 نه شروع شي او موږ سره د پی ویلیو چې دی هغه موږ سره 2 شي هغه موږ په دې فارموله کې پټینګ وکړو نو موږ سره بالمر سیریز راځي. بالمر سیریز موږ سره راځي او بالمر سیریز چې دی موږ سره په کم ریجن کې راځي موږ سره په ویزیبل ریجن کې راځي. ٹھیک شو. هایر ټرانزیشن چې دی هغه به د یا هایر انرژي لیول چې دی موږ سره کم وي هغه به د 3 نه سٹارټ کیږي او موږ سره چې دی موږ سره کوم هغه لوویسټ انرژي لیول دی هغه به ختمیږي په څه باندې هغه به موږ سره P = 2 باندې نو دا موږ سره بالمر سیریز دی. ها اوس که موږ سره چې هایر انرژي لیول چې دی هغه وي هغه سٹارټ کیږي د n = 4 5 6 نه سٹارټ کیږي او موږ سره چې دی کوم لوور انرژي لیول دی هغه ختمیږي په څه باندې P = 3 باندې ختمیږي نو دا موږ سره پاس چین سیریز وي. ٹھیک شو. چې کله موږ سره P3 او n موږ سره د 4 نه سٹارټ کیږي نو دا به په
कम रीजन के लाई की दा पे इंफ्रारेड रीजन की लाई की। हाँ उस मूंग सर चेदन हायर एनर्जी लेवल चेदन अगर चेकला मूंग सर स्टार्ट शी n इज इक्वल टू 5 न स्टार्ट शी 5 6 7 और मूंग सर कला ख़त्मी की पर p इज इक्वल टू 4 बांधे न दा चेदे दा मूंग सर कम सीरीज भी दा मूंग सर ब्रैकेट सीरीज भी ठीक है दा ब्रैकेट सीरीज भी उस कचारे मूंग सर हायर एनर्जी लेवल चेदे अगर या ट्रांजिशन चेदे n इज इक्वल टू 6 न स्टार्ट की और मूंग सर चेदे ख़त्मी की पस मानती लोवेस्ट एनर्जी लेवल चेदे मूंग सर p इज इक्वल टू 5 पानती न दा मूंग सर पिफांड सीरीज भी और दा पकम रीजन के लाई की दा पा इंफ्रारेड रीजन की लाई की न दा चेदे न दा मूंगा आगा द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम डिस्कस को ठीक है उस सीरीज पर मूंगा एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस को एनर्जी लेवल डायग्राम की चेदन मुंगता पता रहे मुख्तलिफ लेवल्स राजी n इज इक्वल टू 1 चेदन दा फर्स्ट आर्बिट खबर हुई n इज इक्वल टू 2 दा सेकंड आर्बिट एनर्जी चेदन एनर्जी चे मुंगा डिस्कस को n इज इक्वल टू 1 मतलब दा द फर्स्ट आर्बिट दीबा पदी मानती बा द फर्स्ट आर्बिट एनर्जी राजी n इज इक्वल टू 1 मानती पदागा मानती n इज इक्वल टू 2 मानती बा द सेकंड आर्बिट ठीक है नदा से मुंगा डिस्कशन को न चकला मूंग सरा n इज इक्वल टू 1 भी नदी मतलब दार है इलेक्ट्रॉन चेदे मूंग सरा इनर मोस्ट आर्बिट की भी ठीक है न्यूक्लियस सरा कम बाउंड अगा शेल भी आगे चेदनो आगे तो वेले की दगा ग्राउंड स्टेट होता वेले की इनर मोस्ट आर्बिट होता वेले की चिकम न्यूक्लियस ता नजदी दे हाँ उस इलेक्ट्रॉन चेदनो इलेक्ट्रॉन ला सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पकार दा चे द इलेक्ट्रॉन चिते दे न्यूक्लियस न चिते जुदा शी सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम थर्मल एनर्जी वर्कोले शो ठीक है मुख्तलिफ किस्म एनर्जी जिन मुंगा वर्कोले शो चाहे सर द इलेक्ट्रॉन से चलो या फोटान चिते न फोटान मुंगा स्ट्राइक को पदी मानते न दा इलेक्ट्रॉन चिते इलेक्ट्रॉन बद खपल जायना ओजी ठीक है हाँ उस मुंगा सफिशेंट एनर्जी वर्क करंदा इलेक्ट्रॉन चिते इलेक्ट्रॉन बस चलो दा इलेक्ट्रॉन बचते देवा जंप वखी हायर एनर्जी आर्बिट्स था हायर एनर्जी आर्बिट्स सीधे मुंग सरा सके देशे अगर मुंग सरा n इज इक्वल टू 2 3 4 तरबरा पूरी मतलब लेशी n इज इक्वल टू 2 चिदे न मतलब दा एक्साइटेशन स्टेट ते 2 3 4 दा टूल बा एक्साइटेशन स्टेट भी और दा मुंग सरा हायर एनर्जी स्टेट थी और चकलम सरा n इज इक्वल टू 1 इन अगर मुंग सरा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हुई और वहाँ चीज़े अगर मुंग सरा ग्राउंड इटम का ग्राउंड स्टेट मेले शो n इज इक्वल टू 2 बांधती ची मुंग सरा कम अगर एनर्जीज वैल्यू भी नगा E2 भी n इज इक्वल टू 3 बांधती E3 और दासे दा मुंग सरा दी टोल होता एक्साइटेड स्टेट वेले की हाँ उस मुंगा जर्नल फार्मूला वेले दा ची मुंग सरा द क्वांटाइज आर्बिट द फारा मुंगा एनर्जी मालूमोल गॉड नगा द सब बराबर या मुंग सरा बराबर भी दो En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square. न द दीना बचते दीना बमुक्ता द हर आर्बिट तो एनर्जी पता लगी उस मुंग सरा n चेदे न 1 दे ठीक है n कलम सरा 1 दे कलम का पदी बराने फार्मूला की पुटिंगो को नो E1 चेदे बमा सरा minus 13.6 divided by 1 square बजवाखलम न मा सरा बम दक्का सीज राशि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर राशि ठीक है पदी टाइम चिदन मुंग सर चिदा कम एनर्जी राला E1 राला दा मुंग सर द ग्राउंड स्टेट का एनर्जी राला उस चिकल जो सचलो कमा जो n इज इक्वल टू 2 पुट कमा n कलमा 2 पुट कनो लांदे चिदे लांदे n चिदन n पजाइब 2 पुट कमा स्क्वायर व पे वाखलमा नमा सर 4 राशि तर -13.6 चिदे अब 4 चिकल डिवाइड कम दी बराशी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पति राशि और दा मुंग सरा सेकंड एनर्जी लेवल लाजी मुंग सरा ठीक है दा कम वैल्यू मुंग सरा अगले दा मुंग सरा सेकंड एनर्जी लेवल मुंग सरा राले दगा से मुंगा 3 4 5 चिपुट को ना मुंग सरा नोर एनर्जी लेवल्स राजी उसको चरिमा n चिदन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट को इन्फिनिटी चिकला जलान दे पुट कमा नो
یو سیس چې ته په انفینیټي باندې ډیوایډ کې نو ما سره چې ویلیو چې دا به سره د 0 برابر به راځي. اوس چې مونږه څه چلو کو مونږه د n ویلیو انفینیټي پټ کړه دې مطلب څه شال تم التم سره انرژي چې ده په انفینیټي پوینټ باندې چې موږ سره انرژي چې ده برابر رااله هغه موږ سره برابر رااله د 0. د دې خبرې مطلب څه شو؟ د دې خبرې مطلب دا چې کله هم موږ سره انرژي 0 شو نو مطلب دا چې دا الکترون چې دا د اټم نه جدا شو. دې ته آینایزیشن مطلب دا دی خبرې مطلب دا چې دیتا آینایز ویل کېږي چې کله موږ سره د یو اټم نه الکترون وته نو مطلب دا د موږ هغه اټم ته آینایز ویل شي دا اټم موږ سره آینایز شو. ٹھیک شو؟ ها نو سره مونږ ته پته راځي ما دا خبره تاسو ته وکړ چې انرژي چې کله د الکترون انرژي چې انفینیټي شي. ٹھیک شو؟ مطلب دا دی اوس ته انرژي الکترون چې دغه په انفینیټي لیول باندې شو ای انفینیټي چې نو موږ سره د 0 برابر وي نو مطلب دا دی چې کله هم موږ سره ان مونږه انفینیټي پټ کوم سره انرژي 0 شو. د دې خبرې مطلب څه شو چې الکترون چې د الکترون بیکم free from nucleus مطلب دا الکترون د نیوکلیس نه جدا شو دیتا څه ویل کیږي دیتا آینایز ویل کیږي موږ دیتا وایو چې موږ سره دا اټم چې دا موږ سره آینایز شو. ٹھیک شو؟ دا خبره تاسو ته مخکې وکړه چې کله هم د یو اټم نه الکترون جدا شو نو موږ هغه اټم ته بیا وایو چې دا موږ سره آینایز شو. اوس چې کله موږ سره موږ n is equal to infinity پټ کو انرژي موږ سره 0 شو نو دې خبرې څه مطلب شو چې موږ سره به دا کاینیټیک انرژي او پوټنشل انرژي په دې پوینټ چې دنه په دې پوینټ n is equal to infinity باندې به 0 وي. ٹھیک شو؟ پوټنشل انرژي او کاینیټیک انرژي به موږ سره n is equal to infinity باندې 0 وي. ٹھیک شو؟ ها اوس موږ خبره کوو د انرژي لیول ډایګرام خبره کوو. اوس دا موږ سره یو انرژي لیول ډایګرام دی. ها موږ سره مختلف لیولز دي. کدل تاسو ګورئ نو دلته موږ سره E1 چې دی E1 باندې E1 دی نو په دې موږ سره انرژي چې دغه -13.6 الکترون وولټ نو دا موږ سره په n is equal to 1 باندې چې دی هغه انرژي ویلیو ده. نو موږ سره چې کوم دا لاینز دي د سپیکټرل لاین دا چې دا د لیمن سیریز والا سپیکټرل لاین دی او موږ سره چې کله n is equal to موږ سره 2 شو n کله موږ 2 پټ کو نو موږ سره انرژي چې ده موږ سره -3.4 برابر راشي او چې په دې ټایم کې موږ سره کوم هغه سپیکټرل لاین چې دغه امیټ کیږي نو هغه ته به موږ د کوم سیریز هغه نوم وایو بالمر سیریز هغه سپیکټرل لاینز به ورته وایو. چې کله موږ n is equal to 3 پټ کړه نو موږ سره چې دی موږ سره بدلته انرژي چې دی E3 هغه به -1.51 الکترون وولټ چې دی دا به موږ سره انرژي راشي. اوس چې کله ما n چې دی هغه ما 4 پټ کو دلته چې دلته ما سره انرژي ویلیو -0.85 الکترون وولټ پر راشي. ٹھیک شو؟ او په دې باندې چې دنه چې موږ سره کوم هغه سپیکټرل لاین امیټ کیږي نو هغه ته به موږ بریکټ سیریز وایو. چې کله موږ سره بلکې n چې دنه n3 باندې موږ سره پاسټن سیریز والا دغه سپیکټرل لاینز او چې موږ کله n5 پټ کو نو موږ سره چې رااله پیفانډ سیریز رااله چې n کله موږ 5 پټ کو نو دا موږ سره انرژي لیول ډایګرام چې په دې کې موږ خبره وکړه چې موږ سره کوم هغه سپیکټرل لاین امیټ کیږي نو دا غي به یو خپل انرژي لیول وي. ٹھیک شو؟ هغه به موږ په امپیریکل فارمولا کې چې پوټینګ کو او موږ سره دویمه فارمولا چې د انرژي چې کومه فارمولا وي En is equal to -13.6 n square په دې کې چې موږ کله پوټینګ وکړو موږ سره چې دغه راځي دا ویلیوګانې د انرژي E1 E2 E3 دا ټولې ویلیوګانې چې دا به موږ سره دغه فارمولې نه راځي او دا موږ سره دا ټول سپیکټرل لاین دي د هر سیریز لپاره
ها امید دی چې تر دې پورې خو چې د نو تاسو به پوه شئ په سپیکټرل لاینز باندې او انرژي او ریلیټډ سپیکټرم سره سپیکټرل لاین سره ریلیټډ د هایدروجن هغه سیزونو باندې به تاسو خو کلیر شوي. اوس डी ब्रागलेस वेव्स एंड हाइड्रोजन. उस डी ब्रागले چې دنو डी ब्रागले څه چل کړو डी ब्रागले دا څه چل کړو چې د چې د بوهر اټامیک ماډل کې بوهر اټامیک ماډل یو پاستولیټ چې موږ سره الکترون چې دی هغه په هغه آربټ کې موومېنټ کوي چې د هغې مومنټم چې دی هغه د څه برابر وي هغه موږ سره برابر وي د mv دغه مومنټم چې د انګولر مومنټم هغه د mvr is equal to nh divided by 2 pi. ٹھیک છે هغه ویلو چې موږ سره انګولر مومنټم موږ سره انټیګرل ملټیپل اف h divided by 2 pi برابر وي نو موږ سره به الکترون چې په هغه آربټ کې مومنټ کوي. د دې نه علاوه الکترون په آربټ کې چې موږ سره مومنټ نه کوي. اوس الکترون چې د موږ سره د نیوکلیس نه اراوند چې د مومنټ کوي همیشه به چې دا د بوهر اټامیک ماډل چې د پاستولیټ دی او موږ ویلي چې الکترون چې دی موږ په ویو پارټیکل ډویلیټي کې دا خبره کړې وه چې الکترون موږ سره ایز ا ویو بیهیویر هم شو کوي او ایز ا پارټیکل نیچر هم موږ سره شو کوي. دا په څه باندې ډیپینډ کوي دا په ایکسپیریمنټ باندې ایکسپیریمنټ نیچر باندې ډیپینډ کوي. اوس چې کله موږ سره الکترون ویو نیچر شو کوي نو ویو نیچر شو کول چې موږ سره کله شو کوي نو چې ویو نیچر کله هم الکترون شو کوي نو دا الکترون چې دی به سټیشنری ویو په شکل کې چې دی نو موږ سره دا ویو نیچر چې دی شو کوي موږ سره یو سټیشنری ویو په فارم کې به چې دی نو موږ سره دی ویو نیچر شو کوي دا الکترون. ښه اوس الکترون چې دی نو هغه موږ سره په یو آربټ کې دی فرست آربټ کې دی n is equal to 1 نو دی په دې آربټ کې چې مومنټ کوي نو دی به بالکل داسې مومنټ په نه کوي په آربټ کې داسې سرکولر مومنټ په نه کوي بلکې دی به د ویو په شکل کې مومنټ کوي داسې مومنټ په کوي. داسې سرکولر پات کې بچی دی نو موږ سره داسې مومنټ کوي. ٹھیک شو نو چې کله موږ سره په سرکولر پات کې موږ سره مومنټ کوي نو دا چې دی دا به سټینډینګ ویو چې دی شکل کې وي موږ ته دا کېږي ښکاري. او سټیشنري ویو چې دی نو په فرست ایئر کې فزکس کې موږ ډسکس کړی چې سټیشنري ویو چې دی هغه موږ څنګه پروډیوس کولی شو نو هغه موږ په آرګن پایپ په ذریعه باندې چې دی نو موږ نغه کولی شو پروډیوس کولی شو. آرګن پایپ چې دی نو آرګن پایپ موږ سره دوه قسمه کېدی شي. ٹھیک شو یو پایپ چې دی نو یو قسم آرګن پایپ چې وي نو هغه موږ سره د یو طرف نه چې دی یو طرف نه اوپن وي. ٹھیک شو او د یو طرف نه چې دی نو موږ سره کلوز وي. ٹھیک شو دې طرف نه سپوز دا کلوز دی نو داسې موږ پروډیوس کولی شو آرګن پایپ کې مطلب دا د یو اینډ چې دی هغه اوپن دی او بل چې دی نو بل داسې موږ پروډیوس کولی شو چې موږ سره یو پایپ دی هغه د دواړو سایډونو نه چې دی نو کلوز دی. ٹھیک شو د دواړو سایډونو نه کلوز دی نو په دې ذریعه باندې چې دی نو موږ سټیشنري ویو پروډیوس کولی شو. او سټیشنري ویو پروډیوس کولو دپاره موږ څه چل کوو موږ یو اگزامپل اخلو. اگزامپل چې دی موږ سره څه شی دی موږ سره یو سټرنګ اغوستی دی. سټرنګ چې دی نو هغه موږ څه چل کړی دی هغه موږ فکس سپورټ دا موږ سره یو فکس سپورټ دی دا موږ سره یو فکس سپورټ دی دې طرف نه هم دا فکس دی دا موږ د دې منځ کې چې دی نو یو رسه چې دی یا یو پړی هغه موږ تړلی دی. اوس موږ په دې رسه کې چې دی نو موږ څه چلو کوو موږ یو ویو پروډیوس کوو یو سټیشنري ویو موږ پروډیوس کوو. سټیشنري ویو چې کله ما پروډیوس کړو نو د سټیشنري ویو چې دی یو خاص ویو لینث پې وي. ٹھیک شو که دلته تاسو وګورئ نو موږ سره
د دې ځای نه والې تر دې پورې چې کوم دا لینث دی دې ته موږ لیمډا وایو دا دی ویو لینث دی ټیک شو ها اوس پورا د سټرینګ چې دی نو موږ سره لینث څه شی دی هغه هغې ته موږ ایل ویلی دي د پورا سټرینګ لینث چې دی موږ سره ایل دی او موږ په فرست ایئر کې دا ویلو چې موږ سره ویو لینث څه برابر وي د لینث ډیوایډ بای ان برابر وي ٹھیک شو موږ سره لینث ډیوایډ بای ان چې دی دا د لیمډا برابر وي اوس ما څه چلو کو ما ما سره چې کوم دا سټرینګ دی که نه دا ما په یو سرکل کې چې دی سرکل په فارم کې مې دغه کتاو کو دا ما څه چل که دا ما ټویسټ کو هم دکه چې دی دکه دا سټرینګ نه دی دا ما داسې راتاو که داسې راتاو مې کې یو سرکل په فارم کې دا دی ما دې ځای کې سرکل په فارم کې دا سټرینګ چې دی دا راتاو کړی دی لیکلیم دی ما چې ما دا سټرینګ چې دی دا مې بینډ که په سرکل فارم کې او موږ ته پته ده چې موږ سره د سرکل چې دی سرکمفرنس څه برابر وي د سرکل سرکمفرنس چې دی موږ سره برابر وي ایل هغه موږ سره د 2 پای آر برابر وي اوس بره چې دی بره موږ لیمډا ویلي چې موږ سره د ایل ډیوایډ بای ان برابر وي نو په برنۍ کې به موږ د ایل په ځای چې دی 2 پای پټ کو دا ایل نه دی دا بس دی بره دی ایل په ځای پټ کما نو ما سره به لیمډا برابر راشي د 2 پای آر ډیوایډ بای ان برابر براشي دې ته اکویشن نمبر 1 وایا اوس مونږه ډیبراګلې هایپوتھیسس خبره چې مونږه په پریویس چپټر کې کوله نو ډیبراګلې ویولنت مونږ سره څه برابر او مونږ سره برابر دو h ډیوایډ بای ام وی برابر نو مونږ سره چې دی لیمډا از ایکول ټو 2 پای آر ډیوایډ بای ان دا مونږ سره اکویشن نمبر 1 شو دا مونږ سره اکویشن نمبر 2 شو ٹھیک شو اکویشن نمبر 2 شو مونږ سره اوس اکویشن نمبر 1 او 2 چې دا چې موږ کله خپلو کې کمپیر کو او موږ چې دی لږ دغه چې دی ټرمز چې دی نو اخوا دی خوا کو نو ام وی آر چې دی هغه به موږ سره د څه برابر راشي ام وی آر چې دی به ما سره برابر راشي د ان ایچ ډیوایډ بای 2 پای خاص د دینه د دې اکویشن نه موږ ته څه ریزلټ میلاو شي دی اکویشن نه موږ ته ریزلټ میلاو شي چې مونږه کم د بوهر پاسټولیټ باره کې خبره کړې وه چې موږ سره انګولر مومنټم چې دی نو هغه به موږ سره انټیګرل ملټیپل آف ان ایچ ډیوایډ بای 2 پای برابر به وي نو هغه خبره چې دا ریزلټ موږ سره سیم رالی او د بوهر اټامیک ماډل هغه ریزلټ موږ سره رالی سیم رالی نو خبره دا ده چې دا د بوهر اټامیک ماډل جسټیفیکیشن چې دا ډیبراګلې کړو ٹھیک شو او الکترون چې د موږ دا خبره کړې و په بوهر اټامیک ماډل په پاسټولیټ کې چې موږ سره الکترون په هغه آربیټ کې مومنت کوي چې د کم آربیټ چې د انګولر مومنټم هغه انټیګرل ملټیپل اف ان ایچ ډیوایډ بای 2 پای برابر وي نو د دې نه دا خبره ثابته شوه دا د بوهر اټامیک ماډل د پاسټولیټ جسټیفیکیشن چې دا ډیبراګلې کړو نو دې لیکچر سره ریلیټډ که تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې کولی شئ موږ په یوټیوب باندې او په فیسبوک باندې او زموږ چې نو په چینل باندې چینل او په پیج باندې د موبایل نمبر موږ ورکړی دی که تاسو څه قسمه کیوري وي نو هغه چې دی هغه تاسو د موبایل په ذریعه باندې وټساپ په ذریعه باندې موږ نه کولی شئ کوېسچن